सुप्रभात दर्शक बंधु आज सेप्टेम्बर 6 तारिख शनिवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ खबर एही मानकर कटिजिब सुभद्रा। राज्य सरकार सुभद्रा योजना विषय आपण माने तो जानिथिबे। एही स्कीम रे सरकार महिला मानकु सशक्त करने को वर्ष को 2टी किस्त रे 10,000 टंका देउछंती। हेले एबे किंतु एही सुभद्रा योजना को नहीं आसी बड़ खबर। एणिकी सुभद्रा योजना बाद पड़े एकाधिक हिताधिकारी एने सरकार तरफ डाटाबेस प्रस्तुत करा जायछि। तेबे सुभद्रा योजना पाउथबा जे हिताधिकारी 4 चकिया जान थिबो सेमानकु आउ सुभद्रा टंका मिलिबो नाही। एथिपई वाहन डाटाबेस रु हिताधिकारी तथ्य जांच कराजिबो। एथिसहित मृत हिताधिकारी मध्य खोजाजिबो। सेहिपरि जे सुभद्रा हिताधिकारी 5 एकर जमी थिबो सेमानकु मध्य सुभद्रा योजना रु बाद दियाजिबो बोली जणा पड़िछि। तेबे वाहन डाटाबेस सहित जमीर मालिकों को चिन्हट करी एही तालिका प्रस्तुत कराजिबो। या व्यतीत स्वास्थ्य विभाग को मध्य मृत सुभद्रा हिताधिकारी तथ्य देबाकू कुहाଯାଇଛି। एथिसहित पंजीकरण करी धान बिक्री करिथिबा सुभद्रा हिताधिकारी को चिन्हट करी जांच करबाकू खाद्य जोगाण विभाग को निर्देश दिया जायथिबा जणा पड़िछि। वर्तमान सुधा राज्य सरकार राज्यर महिला मानकू 3टी किस्ती रे 15,000 टंका दे सारिलेनी। गत राखी पूर्णिमा रे 1,02,00,000 रु अधिक महिला को सुभद्रार तृतीय किस्ती दि जाइथिला। सेतेबेले प्राय 2 लाख हिताधिकारी बाद पड़िथिले। तेणु आगकू मध्य अयोग्य हिताधिकारी को बाद दे योग्य हिताधिकारी को किपरि सुभद्रा योजना रे शामिल कराजिबो से नै प्रस्तुति आरंभ होइछि। सरकारक बड़ घोषणा नियुक्ति पाइबे 45,000 शिक्षक। राज्य स्तरीय गुरुदिवस अवसर में बड़ घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री। आगामी 3 वर्ष रे प्राय 45,000 शिक्षक पदवी पूरण करिवे राज्य सरकार। तेबे चुक्तिभित्तिक नुहे बरं रेगुलार भित्तिरे शिक्षकों को नियुक्त कराजिबो बोली कहिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। बीएड पाठ्यक्रम पढ़ुथिबा किंबा पढ़ी सारिथिबा पिलांक पई मुख्यमंत्री ए घोषणा उत्साह हेबो निश्चय। आलोचनारू जनापड़ी जे प्रति मासरे प्राय राज्य में 15,000 शिक्षक नियुक्ति पाइबे। एही क्रम रे 3 वर्ष रे 45,000 शिक्षकों को नियुक्ति देबे राज्य सरकार। मोहन सरकार शासन काल शेष होबाकू आउ 3 वर्ष रहितबा बेले राजनैतिक भविष्यत को नजर रखी मुख्यमंत्री ए घोषणा करथिबा वर्तमान विभिन्न महल रे आलोचनार केंद्र बिंदु पलटिछि। सरकार नेले बड़ निष्पत्ति एणिकी राज्यर सबु सरकारी ऑफिस रे लागू हेबो बीएसएनएल नेटवर्क। सरकार नेइछंती बड़ पदक्षेप। राज्य सरकार जारी करिछंती कड़ा निर्देशनामा। एणिकी राज्यर सबु सरकारी ऑफिस रे बीएसएनएल नेटवर्क व्यवहार करबा होइछि बाध्यतामूलक। इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रजुक्ति विभाग पक्षरु राज्यर सबु विभाग को चिठी लिखि एने अवगत करा जायछि। तेबे भारत संचार निगम लिमिटेड बा बीएसएनएल रो पूर्व स्थिति फेराई आनिबाकू उद्यम आरंभ हो जायछि। राज्य सरकार बीएसएनएल नेटवर्क को मजबूत करबा पई पदक्षेप ग्रहण करिसेंती। एणिकी सरकारी कार्यालय रे बीएसएनएल नेटवर्क व्यवहार बाध्यतामूलक बोली कहिसेंती। एने कड़ा निर्देशनामा मध्य जारी करा जायछि। तेबे राज्य सरकारक निर्देश परे समवाय विभाग एने निर्देशावली जारी करिछि। राज्यर समस्त डीआरसीएस एआरसीएस को समवाय निर्देशक चिठी जारी होइछि। जेउठारे एपरी सेवा उपलब्ध एवं वैषयिक भाव में संभव सेठारे इंटरनेट ब्रॉडबैंड लैंडलाइन एवं लीज लाइन संजोग पर बीएसएनएल सेवार व्यवहार सुनिश्चित करेंगे। तुरंत समीक्षा सह चलुवा सेवारे बाधा सृष्टि न करी बीएसएनएल सेवा हस्तांतर करेंगे। तेबे आसंता 30 तारिख सुधा रिपोर्ट प्रदान करेंगे। बीएसएनएल रो व्यवहार नहीं डीआरसीएस एवं एआरसीएस सेमानक अधीन रे थिबा समस्त कार्यालय को निर्देश जारी करेंगे। 20 जिला को येलो वार्निंग जारी कमिबो वर्षार परिमाण। वर्षा को नहीं आसिला बड़ खबर। ओडिशा उपरू दूरे जाइछि लघुचाप क्षेत्र फल आज राज्य में वर्षार प्रभाव कमिबो बोली आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। जेहेतु ओडिशा उपरू लघुचाप क्षेत्र दूरे जाइछि तेणु राज्य में बड़ वर्षा हेबार संभावना नाही। जहाँ अनुमान करा जाउछि किछि किछि स्थान रे झड़ वर्षा होई पारे। बिजुली घड़घड़ी सह कांबा स्थान रे वर्षा हेबार संभावना रहिछि। तेबे बिजुली घड़घड़ी सह पवन बहिबा नेई 20 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एही समय घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर पवन बहिबार संभावना रही। सेपरी एबे भी समुद्र अशांत थिबारु मत्स्यजीवी मानकु समुद्र को जिबाकू बारण करिछि
आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे आजिठारु वर्षार परिमाण कमिले मध्य किछि दिन एखुणी वर्षा कां भां स्थान रे लागि रहिबो। गोटिए बोर्ड रे चालिबो प्रथमरु द्वादश मुख्यमंत्रीଙ୍କ बड़ घोषणा। स्कूल पाठ्य खसड़ा 2025 उन्मोचन कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। पढ़िबा गढ़िबा ओडिशा अभियान रहला शुभारंभ। सेप्टेम्बर 2025 रु मार्च 2026 जाए अभियान चलिबो बोली सूचना मिली, जेउथिरे पिलामानकु मातृभाषा रे दक्ष करिवार लक्ष्य रखा जायछि। तेबे एणिकी प्रथम रु द्वादश श्रेणी जाए गोटिए बोर्ड रे चलिबो। राज्यस्तरीय गुरु दिवस उत्सव रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एने एक बड़ घोषणा करछन्ती। तेबे माध्यमिक शिक्षा परिषद और उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद मिसी गोटिए बोर्ड हेबो। छात्र और शिक्षकंकर जहाँ समस्या थिबो ताकू समाधान करिबो एही बोर्ड। दुर्गा पूजा तोरणकु नै कटक जिलापालଙ୍କ प्रतिक्रिया कहिले एपरि किछि। दुर्गा पूजा तोरणकु नै कटक जिलापालଙ୍କ प्रतिक्रिया। लोकंक सुरक्षा ट्राफिक व्यवस्था को अनुध्यान करिबा परे पूजा कमिटी शांति कमिटी सह कथा होई एसओपी जारी करा जायछि। तेबे आसंता 3 दिन जाए बारबाटी पैलेस रे विभिन्न प्रक्रिया को नै आवेदन करि परिबे। ट्राफिक पुलिस सीएमसी मध्य लाइसेंस देबे। तेबे शेष रे आसंता 22 तारिख जिला प्रशासन स्पॉट विजिट करिबा परे प्रोविजनल एनओसी देबे। तेबे हाईकोर्ट को निर्देश को मध्य पालन कराजिबो बोली जणा पड़िछि। पूजा शेष परे समय भितरे गेट खोला जिवो। एथि सहित 400 मीटर पर्यंत लाइट गेट रहिबो नाही। पेंडाल ठारू मात्र 23 रु 25 मीटर भितरे रहिबो लाइट गेट। एने कटक जिलापाल दत्तात्रेय भाऊ साहेब सिंधे सूचना दैछन्ती। राज्य रे गड़िब आउ 600 इलेक्ट्रोनिक बस सूचना देले मंत्री। राज्य रे चालिबो 600 ई बस। एबे राज्य रे 200 ई बस चालुथिबा बेले आहुरी 400 ई बस चलिबो। तेबे नगर उन्नयन मंत्री कृष्ण महापात्र एने बड़ सूचना दैछन्ती। खूब शीघ्र संबलपुर को 25टी नुआ ई बस आसुची। सेहीपरि परिवेश को सुरक्षा देबा पई राज्य रे अधिकरु अधिक ई बस चलिबार आवश्यकता रही। वर्तमान राज्य सरकार 200 ई बस आनिबाकू जाउछन्ती आउ 400 ई बस प्रधानमंत्री तरफरु ओडिशा को मिलिबाकू जाउछि। तेबे राज्य रे सब को मिसाई मोट 1000 ई बस चलिबार व्यवस्था रही। नुआखाई भेटघाट पाई सजबाज गोटिए मंचरे बसिबे शासक और विरोधी। नुआखाई भेटघाट पाई जोरदार प्रस्तुति। संबलपुर समलेश्वरी मंदिर पार्किंग पड़िया रे आज हेबो नुआखाई भेटघाट। मुख्यमंत्री सह गोटिए मंचरे बसिबे शासक और विरोधी। तेबे संबलपुर नुआखाई भेटघाट पाई शेष पर्याय रे प्रस्तुति। प्रशासनिक स्तर रे सरिछि समस्त व्यवस्था। मुख्यमंत्री सह शासक और विरोधी समस्ते बसिबे गोटिए मंचरे। एकाठी हेबो पूरा पश्चिम ओडिशा। 200 रु अधिक छात्र छात्री थीम डांस रे विमोहित हेबे दर्शक। तेबे आज मुख्यमंत्री मां समलेश्वरी दर्शन करबा परे संध्या 6टा रे भेटघाट रे कार्यक्रम रे जोग देबे। मुख्यमंत्री गस्त को दृष्टि रखी समलेई मंदिर रे मध्य समस्त प्रस्तुति शेष होइछि। तेबे राजनीति रु ऊर्ध्वरे रही गोटिए मंचरे समस्ते एकाठी हेउथिबारु राजनीति रे एक रोचक दृश्य देखिबाकू मिलिबो। नुआखाई भेटघाट रे संध्या 5टा ठारू राति 10टा पर्यंत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम मजा नेबे दर्शक। लोकसेवा भवन कन्वेंशन सेंटर रे आयोजित हैला राज्य स्तरीय गुरु दिवस। लोकसेवा भवन कन्वेंशन सेंटर रे आयोजित हैला राज्य स्तरीय गुरु दिवस उत्सव। एथिरे मुख्य अतिथि भाव में जोगदे स्कूल शिक्षा पाई करिकुलम फ्रेमवर्क को उन्मोचन करले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। राज्य रे जातीय शिक्षा नीति लागू हेबा परे पाठ्य खसड़ा रे परिवर्तन करा जायछि। राज्य रे शिक्षक मान और शिक्षकक उन्नति पाई सरकार ग्रहण करितिबा एकाधिक पदक्षेप संपर्क रे आलोकपात करथिले मुख्यमंत्री। सेपरि 2024-25 पाई मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार प्रदान करिसेंती। प्रथम थर पाई 18 वर्ष जाए पिलांक ड्रप आउट रोकिबाकू घर को घर बुली सर्वे करा जाउछि। सेपरि पिला स्कूल छाड़िबार कारण खोजी यार निराकरण करबाकू उद्यम करुछंती अधिकारी। सरकार आरंभ करितबा निपुण ओडिशा मिशन को गोटिए वर्ष पुरितबा बेले एथिरे गप गीत खेल माध्यम रे पिलांक पठन क्षमता वृद्धि करा जाउतबा जणा पड़िछि। या अधीन रे आरंभ होइछि पढ़िबा गढ़िबा ओडिशा अभियान। फल रे मातृभाषा पठनर दक्षता बढ़िबा सह एथिपई आवश्यक पठन सामग्रीर मध्य शुभारंभ करथिले मुख्यमंत्री।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟମିତ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାଏଁ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ କାମ କରିବ। ଶିକ୍ଷାରେ ଏଆଇର ଉପଯୋଗ ଓ ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ସେପରି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶିକ୍ଷାର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ସରକାର। ଏହି ଅବସରରେ 2024-25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର ରହିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଅନୁଗୁଳ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ସୋନପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତେବେ 10 ଜଣ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ 70 ଜଣଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବଡ଼ ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସହ 26ଟି ଆପ୍ ବ୍ୟାନ୍। ବଡ଼ ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଫେସବୁକ୍, ଏକ୍ସ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସମେତ 26ଟି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଲା ବଡ଼ ଧରଣର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଏହି ଦେଶରେ ଆଉ ଫେସବୁକ୍, ଏକ୍ସ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ନେପାଳର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସମୟସୀମା ପରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସରକାର ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନେପାଳର ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ଟେଲିକମ୍ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଅଣପଞ୍ଜୀକୃତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ନିଷେଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ବୁଧବାର ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇନାହିଁ। ଥମୁନି ସାର ସଙ୍କଟ, କଳାବଜାରୀ ଯୋଗୁଁ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ। ଥମୁନି ସାର ସଙ୍କଟ, ସବୁଠି ସାର କଳାବଜାରୀ ଅଭିଯୋଗ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାର କଳାବଜାରୀ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଚାଷ। ସେହିପରି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାସାୟନିକ ସାର ଡିଏପି ପରେ ଏବେ ୟୁରିଆ ସାର ସଙ୍କଟ ଏବଂ କଳାବଜାରୀ ଫଳରେ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ସାର ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକମାନେ ସାର ପାଇଁ ରାତିରୁ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନେ ସାର ପାଇଁ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଲ୍ୟାମ୍ପୋସ୍ରେ ସାର ଦୁର୍ନୀତି ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଛି। ଖୋଲୁଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଲମ୍ବା ତାଲିକା। ମାଲକାନଗିରି, ମାଥିଲି ସଦରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ସାର ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରିବ ସମବାୟ ବିଭାଗ। ମାଥିଲି କେସିସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ କୁମାର ମଣ୍ଡଳ ସାର ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଲ୍ୟାମ୍ପୋସ୍ର ସଭାପତିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ଡାଇରେକ୍ଟର ଏବଂ ଉପସଭାପତିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଗୁଆ ୟୁରିଆ ସାର ବକେୟା ନେଇଥିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ମାଥିଲିରେ 5,415 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସାର ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗତ ବର୍ଷ ଶିଶି ଅର୍ଥ 17 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ 31 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲ୍ୟାମ୍ପୋସ୍ର ବକେୟା ଥିବା ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଓହ୍ଲାଇ ପାରିଲାନି ମୋହନଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିଲାନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିମାନ। ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଓହ୍ଲାଇ ପାରିନଥିଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିମାନ ଓହ୍ଲାଇ ନ ପାରି ଫେରି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପାଗ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିନଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର। ବର୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିମାନ କୋଲକାତା ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ତେବେ 4 ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ, ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି, କଲବଲ ଲୋକେ। ଛାଡ଼ିଛି ବର୍ଷା, ବଢ଼ିଛି ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ନୀଳଗିରି ଶେରଗଡ଼ ଛକରେ ବେହାଲ ହୋଇଛି ଲୋକଙ୍କ ଜନଜୀବନ। 15ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଞ୍ଚର ପାଣି ପଶିଥିବା ବେଳେ ପେଟପାଟଣା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ସଂଘର୍ଷ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଶୋଇ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ, ନାହିଁ ନେତାଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ। ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ତେବେ ପ୍ରଶାସନର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଭିତରେ ଦୋକାନ ଭିତରୁ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ପାଣି କାଢୁଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ। ସେପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ପାହାଡ଼ରୁ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଧସି ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ପାତ୍ରପଡ଼ା ଦେବୀନଗର ପାହାଡ଼ରୁ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସି ପାତ୍ରପଡ଼ା ହଣ୍ଡପା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସି ରାସ୍ତା ଉପରେ 5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ମାଟି ଜମା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତାରୁ ମାଟି ବାହାର କରି ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସେପରି ବର୍ଷାରେ ବିରଜା ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ମଧ୍ୟ ଧସି ପଡ଼ିଛି। ଯାଜପୁର ପୌରପାଳିକାର ସାନବଜାର ନିକଟରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧସିଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀ
ନଦୀବନ୍ଧରେ ନିର୍ମିତ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଯାଜପୁର ମଙ୍ଗଳପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ସାନବଜାର ନିକଟରେ ବିରଜା ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ଫୁଟପାଥ ରାସ୍ତାଟି ଧସି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ରାସ୍ତାଟି ଯାଜପୁର ମଙ୍ଗଳପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ 11 କେଭି ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଗଳି ପଡ଼ିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଫଳରେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ, 14 ପାକିସ୍ତାନୀ ରହିଥିବା ସୂଚନା। ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସକୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କର-ଇ ଜିହାଦୀ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ ପଠାଇଛି। 34ଟି ଗାଡ଼ିରେ 400 କେଜିର ବିସ୍ଫୋରକ ଖଞ୍ଜାଯାଇଥିବା ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ମୁମ୍ବାଇର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସକୁ ଅଫିସିଆଲ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଏହି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ ମିଳିଛି। ତେବେ ଲସ୍କର-ଇ ଜିହାଦୀର ଧମକ ପରେ ସମଗ୍ର ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ହ୍ୟୁମ୍ୟାନ ବମ୍ ବା ମାନବିକ ବୋମା ଖଞ୍ଜାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ପୁରା ମୁମ୍ବାଇକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେବ ବୋଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ ଆସିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 14 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଜଗିବେ ଅଧିକାରୀ, ରୋକିବେ ଦାଦନ ଚାଲାଣ। ନୂଆଖାଇ ପାଳିବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଥିଲେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ। ଉତ୍ସବ ସରିଗଲା, କାମଧନ୍ଦା ଓ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ବଇନା ଦେଲେଣି ଦଲାଲ। କିଛି ଫେରିଗଲେଣି, ଆଉ କିଛି ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଦାଦନ ଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି। ରାତିରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଜଗିବାକୁ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ବରଗଡ଼ରେ ଦାଦନ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ସେହିପରି ଟିଟିଲାଗଡ଼, ମୁରିବାହାଲ, ଲାଥୋର, ରାଇନଭଟ୍ଟା, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଶ୍ରମିକ ଚାଲାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଓ ଖରିଆର ଷ୍ଟେସନରୁ ବି ଶ୍ରମିକ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଦଲାଲଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ଓ ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଦଲାଲଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଗିଦ କରାଯାଇଛି। ଦାଦନ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଶ୍ରମିକ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠାକୁ ଯାଇ କାରଣ ଖୋଜିବ ଟିମ୍। କିଭଳି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ସରକାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ନୂଆଖାଇ ପରେ କାମଧନ୍ଦା ମିଳୁନଥିବାରୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରି ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଧାଉଁଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଦାଦନ ଅପବାଦର ମୂଳପୋଛ କେବେ ହେବ? ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛି କି ଆମେରିକା? ଚୀନ ପାଖରେ ଭାରତ ଓ ରୁଷକୁ ଦେଖି ବିଚଳିତ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଓ ରୁଷ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୀନ ହାତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦୁଇ ଦେଶକୁ ହରାଇ ଦେବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଚୀନରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଓ ଚୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଏକାଠି ହେବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏପରି କହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେଉ ବୋଲି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଟ୍ରୁଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ମୋଦି, ପୁଟିନ ଏବଂ ଜିନପିଙ୍ଗ ଏକାଠି ଥିବାର ଏକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକା 50% ଟାରିଫ ଲଗାଇବା ଓ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଆଲାସ୍କାରେ ପୁଟିନ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଲୋଚନା କରିବାର କିଛିଦିନ ପରେ ଚୀନର ତିଆନଜିନ ସହରରେ ସଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନରେ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଭାରତ ଓ ରୁଷ ସମେତ 26ଟି ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଓ ରୁଷ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୀନ ହାତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦୁଇ ଦେଶକୁ ହରାଇ ଦେବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ତେବେ ଚୀନରେ ମୋଦି, ପୁଟିନ ଓ ଜିନପିଙ୍ଗ ଏକାଠି ହେବା ପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଟ୍ରୁଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏହି ମାସରେ ମିଳିପାରେ 2000 ଟଙ୍କା। ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏବେ 21ତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି, ଯାହାକି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଦେଇଛି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମିଳିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କାରଣ ନଭେମ୍ବରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ତେବେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଚାଷ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 6000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ଥରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି କିସ୍ତିରେ 2000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ 20ତମ କିସ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏବେ 21ତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତ ପରେ ଜାପାନ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ।
ଭାରତ ପରେ ଜାପାନ ଉପରେ ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇଲା ଆମେରିକା। ଜାପାନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 15% ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକା ଜାପାନ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅର୍ଡରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି କି ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକାକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜାପାନୀ ଜିନିଷ ଉପରେ 15%ର ଏକ ମୂଳ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅର୍ଡରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଜାପାନ ସରକାର ଆମେରିକାରେ 550 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ନିବେଶ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକା ଜାପାନ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅର୍ଡରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅର୍ଡରରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜୁଲାଇରେ ଘୋଷିତ ଆମେରିକା ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତେବେ ଆମେରିକା ଜାପାନ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥାଏ ବୋଲି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନକୁ ଅଡୁଆ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିଲା, ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିବାଦ ପିଛା ଛାଡୁନି। ଏହାରି ଭିତରେ ଦର୍ଶନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ମୋହର ମାରିଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ଲାଗୁ ହେଲେ ବହୁ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦର୍ଶନରେ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ଡେମୋର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଥରକରେ ସର୍ବାଧିକ 200 ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ 70,000 ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଲକ୍ଷେ ଛୁଇଁଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପଞ୍ଚୁକ, ନୂଆବର୍ଷ ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ତେଣୁ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ହେବ। ତେଣୁ ବହୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ କରିପାରି ନିରାଶରେ ଫେରିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏହାଛଡ଼ା ନୀତି ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ବାରିକେଡ୍ ହଟାଇବା ଓ ପକାଇବା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହେବ। ତେଣୁ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ କିଭଳି ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଶାର 2 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ମାନ। ପବିତ୍ର ଗୁରୁଦିବସ ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 45 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ମାନ 2025। ଶିକ୍ଷକ ଦ୍ୱୟ ହେଲେ ମାଲକାନଗିରିର ବସନ୍ତ ରଣା ଓ କୋରାପୁଟର ତରୁଣ ଦାସ। ତେବେ ବସନ୍ତ ରଣା ମାଲକାନଗିରି କୋଣ୍ଡେଲ ନିୟୁ ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଥିବାବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ତରୁଣ ଦାସ କୋରାପୁଟ ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣିକି ବୟସ ଜାଲିଆତି କଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ। ବୟସ ଜାଲିଆତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏଣିକି ବୟସ ଜାଲିଆତି କଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବିଶେଷ କରି ଭତ୍ତା ପାଇଁ ବୟସ ଜାଲିଆତି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି। ତନ୍ନ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯିଏ ଭତ୍ତା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।